दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है अमृतपाल सिंह जी दी। ये लिखते हैं मेरे वालों टीवी 84 दी टीम नू प्यार भरी फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी श्री सैवना वालों संतां दे पोस्टर साड़न दा जो ऐलान किया गया सी उस दे जवाब विच गुरु कलगीधर दे सपुत्र सपुत्रियां ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ RSS ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ BBC ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ। गुरु उत्ते विश्वास है कि सानू निराश नहीं करनगे ते कल यही लोग सिखां नू सलामा करनगे जिस दिन साडा अपना आजाद घर होवेगा। दिल दुखी सी थोड़े नाल शेयर करन नू दिल चाया। वाहिगुरू राखा खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब वीर अमृतपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे जी जिहड़े उन्हां दे सेंटीमेंट ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਾਹੀਂ पोस्टर पढ़वाण की धमकी दे के कोई फिरकू माहौल बना दिओ, कोई सिख रीटैलीएट करन, कोई झगड़ा हो जाए, कोई एक डर पैदा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा है वो मार्च ते पाबंदी ला दे दल खालसा दे अगले दिन दे उत्ते जथेदार कह दे जी सिर्फ धार्मिक होएगा। पर उहदा जिवें इन्हां ने कहा भी उहदा जवाब तो खालसे ने दिता है, सोशल मीडिया ते भी दिता है, बाकी भी हर तरीके नाल। सो वो उन्होंने प्लान नंबर 1 क्लोज कर दी। फिर उन्होंने प्लान नंबर 2 कढ़ी जिहड़ी कि ज़ाहिर है कि जिसका असी शिकार होए साडी लीडरशिप भी इहनूं भांप नहीं सकी। जिहड़े साडे उत्थे मौजूद भी सन वो इस स्थिति नूं काबू नहीं कर सके। नतीजा जिहड़ा है वो सब दे सामने और इहदे च कोई शक नहीं है कि जिस तरीके नाल एजेंसियां दा इह कारा उन्होंने उत्थे तां जो कराया ही लेकिन उन्होंने इस गल नूं यकीनी बनाया कि दुनिया भर दे विच जिहनूं कहंदे ने कि लाइक ए फ्लैश सारे पासे उन्होंने फ्लैश किया और लगता है कि भी बहुत सारे जोड़े लोकल वरनैकुलर चैनल उन्होंने पेड न्यूज़ भी होएगा। और अजकल ये कॉमन गल हो गई है कि कोई बाहरला मीडिया भी इस तो बचिया नहीं है। एक जमाना हुंदा सी कि मीडिया नूं बड़ा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और दिस दैट कहा जाता सी। अज ये टेलर्ड ट्यूटर्ड है, किस किस्म का ओपीनियन बनाना है की करना है। हुण देखिया ही है भारत किवें सारा मीडिया और अनफॉर्चुनेटली ईवन अमेरिकन मीडिया भी उस प्रभाव च आ गया कि वाकई मोदी बहुत वड्डा बड़ी वेव बन गई है और उस झूठी वेव नूं सच्ची बना के उन्होंने जिता भी दिता जी। और ये कोई हुण नहीं है, हुणे ही असी इराक दे विच जो हो रहा उहदी गल करके हटे। 2002 दी जदों इराक वॉर जिन्हों कहा जाता है उस दे वेले जिहड़े जर्नलिस्ट सी अमरीकन टैंकां दे विच बैठे एम्बेडिड जर्नलिज्म उहदा नाम दिता गया। तो उही स्टोरियां वो भेजदे सी जिहड़ियां उन्हां नूं ब्रीफ करदे सी फौजी जनरल जी। कोई वो इंडिपेंडेंटली उन्हां दे कोल है ही नहीं सी कि उहनूं वेरीफाई करन। हालांकि ईवन सैकंड वर्ल्ड वॉर वेले जदों अजे कोई बहुत वधिया कैमरे नहीं सी आए और कोई सोर्स ऑफ बहुती कम्यूनीकेशन नहीं सी अज वांग कोई फोन नहीं सीगे कि सैलफोन ने जां वीडियो कैमरे लगे हुए ने। लेकिन उदों भी जी वॉर कवरेज रही है जां दूजे बड़ी अज भी उस जमाने की जी कवरेज दी जो तुसीं देखदे हो तो दाद देनी बनती है भी जर्नलिस्ट जिहड़े ने किस बहादरी दे नाल ओह हर थां नूं कवर करदे सी। पर हुण तां बहुत सारे जर्नलिस्ट जिहड़े ने अपने दफ्तरां 'च बैठे इधरों उधरों कॉपी पेस्ट करके और
ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਏਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਰਾਇਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ AFP, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੁੰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਸਟੋਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਗੇਮ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹ 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 ਮਹਾਰਾਜ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਆ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਪਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੁਕੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਥੈਲਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਚਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।